बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आगामी 10 दिन आपणक जीवन रे एक मोड़ आनिबाकु जाउछि, जहाँ आपण स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिले। एबे लुह एवं विलाप बंद करंतु। आपणकु एकाथरके तीनोटी जिनिस मिलिबाकु जाउछि, प्रेम, अर्थ एवं पारिवारिक सुख। कारण एक अनन्य महाजागतिक घटना घटिबाकु जाउछि, जहा पई आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करि आसुछंती। आमे एपरि एक समय सीमा रे प्रवेश करूछु, जेउठारे सूर्य निजर स्वराशि रे प्रवेश करिवे एवं शनिकार प्रतिकार गतिर गभीर प्रभाव अनुभूत हेब। आपणकर राशिर अधिपति बुध गुरुଙ୍କ सहित अवस्थित, जे कि वर्तमान उदित होई सारिछंती। आगामी 10 दिन संपर्क रे आमे आजिर भिडियो रे जो भविष्यवाणी कहिबा पई जाउछु, ताहा आपणको आश्चर्यान्वित करिदेब। याको आरंभरु शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने शनि वर्तमान बक्री चलन करुछंती एवं एहार गुरुत्वपूर्ण प्रभाव आगामी 10 दिन मध्यरे स्पष्ट हेब। शनि को स्थिति को देखिले से आपणकर दशम भावरे गोचर करुछंती, जहाकि क्यारियर, वृत्तिगत कार्य एवं प्रतिष्ठार भाव। तो ई दशम भावर अधिपति गुरु जे उदय हेबाकु जाउछंती, जेहेतु गुरु उदय हेउछंती तो एई समय बक्री शनि आपणकर दशम भावरे गोचर करुछंती। शनि एक सरल नीति प्रदर्शन करिबाकु जाउछंती, टिट फॉर टाट, अर्थात आपण जहा करिछंती ताहा फेरी पाइबे, जेसाकु तेसा। आगामी 10 दिन मध्यरे जदि आपण संपूर्ण हृदयर सहित काम करुछंती, आपणकर हृदय एवं आत्मा को आपणकर कार्य रे ढाली देउछंती एवं सफलता पाई दिन राति परिश्रम करुछंती, तेबे शनि आपणको पुरस्कृत करिवे। आपण आपणकर मंगल, आपणकर कठिन परिश्रम एवं आपणकर संघर्षर फल पाइबे। अन्य पक्षरे काम को जीवा पूर्वरु आपण उठिबा, दुकान खोलिबा एवं पुणी थरे काम करिबा विषय चिंता करी भयभीत हेउथिले, किंबा हुए तो आपण आपणको काम रे गभीर असंतुष्ट थिले। आपण हुए तो आपणको काम उपरे ध्यान देबा परिवर्ते गपसप करी किंबा तुच्छ अनुत्पादनशील कार्यकलाप रे समय नष्ट करुथिले, किंतु फलाफल समान रहिछि। जेपरि कुहा जाए, आपण जहा बुणंती ताहा काटंती। एहा ही शनिदेव आपणको शिक्षा देबाकु चाहंती। शनि हेउछंती कर्म फलदाता। से वर्तमान आपणकर कर्मस्थान रे ही गोचर करुछंती एवं प्रतिकूल अवस्थारे अछंती। आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो। जदि आपण एक नूतन उद्यम आरंभ करिबाकू किंबा एक भल चाकरी खोजिबा विषय चिंता करुछंती, किंतु निष्क्रिय रहिछंती, तेबे ध्यान दियंतु। शनि वर्तमान मीन राशि रे गोचर करुछंती, विशेष करी शेष नक्षत्र रे। यह सूचित करे जे एक अध्याय शेष हेउछि एवं जिनिस गुड़िक नूतन भावरे आरंभ होइबाकु जाउछि। सेई नूतन पदक्षेप नेबा किंबा एक दृढ़ पाद स्थापन करिबार एहा आपणकर शेष सुजोग। जदि एही सुजोग चली जाए, तेबे एहा वर्ष वर्ष धरी फेरी न पारे। सबठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि सच्चोटता एवं संपूर्ण हृदयर सहित आपणक कर्तव्य पालन करिबा। जदि आपण एहा करंती, तेबे सफलता निश्चित। यह व्यतीत आपणकर जेकोसी नूतन चिंताधारा तुरंत कार्यकारी करंतु एवं विचार करंतु। जदि आपण राजनीति रे जड़ित, तेबे आपण देखि पारंती जे एहा आपणको आकर्षित करे नाही, बरं आपण एपरि कामरे नियोजित हेबाकू इच्छा अनुभव करिवे, जहा आपणको प्रकृत आत्मसंतोष आनिथाए। अतीतरे आपण किछि प्रदर्शनी रे नियोजित होई थाई पारंती, केवल अन्य माननको प्रभावित करिबा किंबा गुरुत्वपूर्ण देखा जिबा पाई टंका खर्च करिबा किंबा किछि करिबा, किंतु वर्तमान आपण वास्तवतार सामना करिवे। आपण निज पाई किछि करिबार आवश्यकता अनुभव करिवे। शनि आपणको आपणकर प्रकृत आत्म सहित संयोग स्थापन करिबाको मार्गदर्शन करुछंती, जहा फलरे आपण सोशल मीडिया रे फोटो पोस्ट करिबा किंबा अन्य मानक सहित आपणकर व्यक्तिगत विषय शेयर करिबारे आग्रह हराइबे।
ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସନ୍ତୋଷ ଖୋଜିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ 17 ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କିଛି ଭଲ ଖବର ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେତୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। 17 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅନନ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଶିରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ନିଜ ରାଶିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉ କିମ୍ବା ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ, ଆପଣ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅପାର ଉତ୍ସାହ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଘୃଣା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ବିତାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାର କିମ୍ବା ଏକ ମହାନ ସ୍ୱପ୍ନ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା, ଆପଣ ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ନେବାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥିଲା। ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିପଦ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଚରଣ ପରେ ଆପଣ କେବଳ ବିପଦ ନେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଯେମିତି ପରିଣତ ନ ହୁଏ। ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିପାରିବେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ କାରଣ। ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶକ୍ତି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବଡ଼ ବାଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ବାହାରିବେ, ଆପଣ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁର ଶକ୍ତି ମଙ୍ଗଳର ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆତ୍ମର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ଆଚରଣ ଏବଂ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ନିର୍ଭୟତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସୀ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ସାହୀ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ତୁଲାଇବି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏସିଡିଟି, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ। ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ। ଶୁକ୍ର ଆରାମ ଏବଂ ଧନର ଭାବରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବର ଅଧିପତି। ଏପରି ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣ ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି, ହସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ କିଛି କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି,
କେବଳ ନଗଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷଟି ଘରକୁ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। କାରଣ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ 2ଟି ପ୍ରତିକାର କହୁଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତାରାତି ସଫଳତା ଆଣିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଯେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଜଳରେ ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।